Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Ecosystem and Energy Flow, lecture number 4. In this lecture, we will discuss about the ecological pyramids. In previous lecture, we already discussed about the energy flow. Means how the energy is transferred from the producers to primary consumers to secondary consumers to tertiary consumers, and at each trophic level some amount of energy is lost in the form of heat. All these points we already discussed in the previous lecture. In this lecture we discuss about the ecological pyramids. Ecological pyramids means a graphical representation, and this graphical representation shows interrelationship between the organisms of different trophic levels with respect to their number, then the biomass and energy. म्हणजे जर आपण इकॉलॉजिकल पिरॅमिडची डेफिनेशन बघितली तर काय आहे? इकॉलॉजिकल पिरॅमिड्स मीन्स ecological pyramid is a graphic representation of the relationship between the organisms of various successive trophic levels with respect to energy, biomass and number. म्हणजेच ह्या ज्या काही वेगवेगळ्या ट्रॉपिक लेवल्स आहेत, इकोसिस्टम मधल्या ज्या वेगवेगळ्या ट्रॉपिक लेवल्स असणार आहेत, त्या ट्रॉपिक लेवल मध्ये जे काही ऑर्गॅनिझम्स असणार आहेत, जे काही प्रोड्युसर्स असतील, प्रायमरी कंझ्युमर, सेकंडरी कंझ्युमर्स, या ऑर्गॅनिझम मधली जी काही इंटर रिलेशनशिप आहे, देयर इज अ इंटर रिलेशनशिप between there is a relationship between this organism of the successive trophic level with respect to the number, with respect to the biomass and with respect to energy. This is called as a energy. This is called as a ecological pyramids. म्हणजे इकॉलॉजिकल पिरॅमिड मध्ये आपल्याला ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन पाहायला मिळतं की ज्या ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन मध्ये प्रोड्युसरचा नंबर किती आहे त्यावरती डिपेंड असलेला प्रायमरी कंझ्युमरचा नंबर किती, सेकंडरी कंझ्युमरचा नंबर किती, टर्शरी कंझ्युमरचा नंबर किती. म्हणजे हे जे काही वेगवेगळ्या ट्रॉपिक लेवलला जे ऑर्गॅनिझम आहेत त्यांच्यामधली रिलेशनशिप जी असणार आहे ती ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशननी दाखवली जाते. त्यालाच आपण काय म्हणतो? इकॉलॉजिकल पिरॅमिड्स म्हणतो. And this concept of ecological pyramid was put forth by the scientist C. इल्टॉन in 1927. म्हणजे हा कन्सेप्ट जो आहे तो पहिल्यांदा कुणी वापरलेला आहे? इल्टॉन या सायंटिस्टनी पहिल्यांदा दिस कन्सेप्ट इज यूज्ड बाय सायंटिस्ट इल्टॉन. And according to Ilton, this ecological pyramid, the pyramids which are broader at the base and narrow at the apex. Base ला कसे आहेत ते ब्रॉड आहेत and narrow at the apex असतात. Then the ecological pyramids, in this ecological pyramid we observed that there are three main ecological pyramids: pyramid of number, pyramid of biomass and pyramid of energy. अशा तीन मेन काय असणार आहे? इकॉलॉजिकल पिरॅमिड्स असतील. And these pyramids, out of these three different pyramids, first we discuss about the pyramid of number. Pyramid of number याच्यामध्ये जर आपण बघितलं, pyramid of number which are always upright. काही एक्सेप्शनल केसेस मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळतं? इन्व्हर्टेड टाइप ऑफ पिरॅमिड पाहायला मिळतो. बट मोस्ट ऑफ इकोसिस्टम which shows the pyramid of numbers are always upright. Always कसे असणार आहेत हे pyramids? Upright असतील. In which we observed that the number of the producer number is larger, and on these producers, the primary consumers which eat these producers, their number is less than the producers. Then the primary consumers ला खाणारे जे असणार आहेत means the primary consumers are eaten by the secondary consumers. The secondary consumers number is less than the primary consumers, and on these secondary consumers tertiary consumers are depend. Their number is very less. म्हणजेच काय असेल? सगळ्यात जास्त नंबर कुणाचा असणार आहे? प्रोड्युसरचा असेल. त्या प्रोड्युसर वरती डिपेंड असलेले प्रायमरी कंझ्युमर जे असणार आहेत त्या प्रायमरी कंझ्युमरचा नंबर त्याच्यापेक्षा कमी असेल. सेकंडरी कंझ्युमरचा नंबर हा प्रायमरी कंझ्युमर पेक्षा कमी असणार आणि टर्शरी कंझ्युमरचा नंबर हा एकदम कमी असेल. म्हणजे आपण फॉरेस्ट इकोसिस्टम मध्ये कन्सिडर केलं तर ट्रीज काय असणार आहेत? ट्रीज आर द प्रोड्युसरचा नंबर जास्त आहे.
त्या ट्रीज वरती डिपेंड असलेले बाकीचे जे हर्बिओरस असणार आहेत त्या हर्बिओरसचा नंबर हा त्याच्यापेक्षा कमी आहे. त्या हर्बिओरसला खाणारे जे काही कार्निओरस असतील त्या कार्निओरसचा नंबर हा त्याच्यापेक्षाही काय असतो, कमी असणार. म्हणजे लायन टायगर जे असतो पण त्याचा नंबर हा किती असणार आहे, म्हणजे एखादं फॉरेस्ट असेल त्याच्यामध्ये 3-4 टायगर असतील पण त्याच्यापेक्षा जास्त नंबर कोणाचा आहे, हर्बिओरस जे असणार आहेत, काऊज असणार आहेत, त्याचबरोबर डिअर असेल, रॅबिट असेल, याचा नंबर हा जास्त असणार आहे. आणि त्यावर हे जे काही हर्बिओरस प्लांट्स वरती डिपेंड आहे त्या हर्बिओरस पेक्षा या प्रोड्युसरचा नंबर काय असतो, जास्त असतो. जसं आपण इथं बघू शकतो, एक आपण जर काय केली इकोसिस्टीम कन्सिडर केली फॉर एक्झाम्पल, तर ह्या इकोसिस्टीम मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळेल, प्रोड्युसरचा नंबर किती आहे, 58,42,000 आहे. प्रायमरी कंझ्युमरचा नंबर किती आहे, 7,08,000 आहे. सेकंडरी कंझ्युमरचा नंबर 3,54,000 आहे. आणि टर्शरी कंझ्युमरचा नंबर फक्त 3 आहे. म्हणजे जसं काय असणार आहे, अपराईट म्हणजे प्रोड्युसर कडून टर्शरी कंझ्युमर्स कडे आपण जाऊ तसा नंबर काय होणार आहे, त्याचा ऑर्गॅनिझमचा नंबर हा कमी होईल. याच पद्धतीने आपण जर पॉन्ड इकोसिस्टीम मध्ये बघितली, ॲक्वेटिक इकोसिस्टीम मध्ये बघितली, तर फायटोप्लॅंक्टॉन, अल्गी ते काय असणार आहे, त्या पॉन्ड इकोसिस्टीम मध्ये प्रोड्युसर्स असतील. देअर नंबर इज मोर. ऑन दिस फायटोप्लॅंक्टॉन अँड अल्गी the zooplanktons are depend, fish are depend, their number is less than the phytoplankton. And on these झूप्लॅन्क्टन, आता ह्या झूप्लॅन्क्टनचा नंबर हा फायटोप्लॅन्क्टन पेक्षा कमी असणार. देन झूप्लॅन्क्टन्स विच आर इटन ऑफ द स्मॉल फिश विच आर इटन बाय दीज लार्ज फिश, लार्ज फिशचा नंबर हा काय असणार आहे, त्याच्यापेक्षा कमी असेल. म्हणजे पॉन्ड इकोसिस्टीम मध्ये पण आपल्याला काय पाहायला मिळेल, द पिरॅमिड ऑफ नंबर इज अपराइट वन. But if you observe a single tree ecosystem, पण जर आपण काय केलं, सिंगल ट्री इकोसिस्टीम कन्सिडर केली, in the single tree ecosystem we observed that there is a, आपण काय बघू शकतो, इन्व्हर्टेड टाइप ऑफ पिरॅमिड आपल्याला पाहायला मिळेल. तर सिंगल ट्री इकोसिस्टीम मध्ये आपण बघू शकतो एकच ट्री आहे, वन ट्री प्रेझेंट असेल. या ट्री वरती डिपेंड असलेले काय असणार आहे, बर्ड्स असतील. म्हणजे त्या ट्रीवरती डेव्हलप होणारे नंबर ऑफ फ्रुट्स असतील, त्या फ्रुट्सला खाणारे काय असणार आहेत, बर्ड्स असणार. आणि त्या बर्ड्स वरती डिपेंड असलेले काही काय असणार आहेत, पॅरासाइट्स असतील. आणि हे जे पॅरासाइट्स असतील, देअर पॅरासाइट नंबर जे असणार आहेत, बग असतील, माइट्स असतील, अँड दीज देअर नंबर, लाईस असतील, दीज पॅरासाइटिक नंबर इज मोर दॅन द बर्ड्स. म्हणजे एकच ट्री आहे, त्या एका ट्रीवरती राहणारे नंबर ऑफ बर्ड्स आहेत, त्या ट्रीचे फ्रुट्स खाणारे हे नंबर ऑफ बर्ड्स असतील. त्या बर्ड्स वरती राहणारे जे पॅरासाइट्स असतील, देअर नंबर इज मोर दॅन द बर्ड्स. म्हणजे इथं आपल्याला काय पाहायला मिळते, इन्व्हर्टेड टाइप ऑफ पिरॅमिड पाहायला मिळतं. म्हणजे प्रोड्युसरचा नंबर एकदम कमी आहे. प्रोड्युसर्स पेक्षा काय असणार आहे, त्याला खाणारे जे काही प्रायमरी कंझ्युमर्स असतील त्याचा नंबर त्याच्यापेक्षा जास्त आहे. प्रायमरी कंझ्युमर्स पेक्षा सेकंडरी कंझ्युमरचा नंबर हा काय असणार आहे, जास्त आहे. त्यामुळं सिंगल ट्री इकोसिस्टीम मध्ये आपल्याला इन्व्हर्टेड टाइप ऑफ पिरॅमिड ऑफ नंबर पाहायला मिळतो. So this is all about the pyramid of number, which shows the relationship between the organisms at a different trophic levels in a ecosystem with respect to their number. Then the next आपण बघणार आहोत pyramid of biomass. Pyramid of biomass, here the biomass which is in the form of dry matter च्या फॉर्म मध्ये पण biomass कन्सिडर करणार आहोत. And in this biomass, the pyramid of biomass, we observed that this pyramid is upright one. हे काय दाखवणार आपल्याला, upright pyramid पाहायला मिळते. फॉर एक्झाम्पल जर आपण बघितलं, ग्रासलँड इकोसिस्टीम आपण कन्सिडर केली, त्या ग्रासलँड इकोसिस्टीम मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळणार आहे, द ग्रास जे असणार आहे, द ग्रासचे जे काही बायोमास असणार आहे, द बायोमास ऑफ द ग्रास विच इज लार्जर वन. ऑन दीज ग्रास, या ग्रास वरती डिपेंड असलेले काय असणार आहेत, प्रायमरी कंझ्युमर्स असतील. अँड दीज प्रायमरी कंझ्युमर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ इन्सेक्ट्स किंवा काय असणार आहेत, माईस असेल. देअर बायोमास इज लेस दॅन द ग्रास. त्या माईसला खाणारे काय, स्नेक्स आहेत. द स्नेक्स बायोमास विच इज लेस दॅन द माईस. अँड स्नेक्स वरती डिपेंड असणारे आउल्स असतील, हॅवॉक असेल, देअर नंबर विच इज देअर बायोमास विच इज लेस दॅन द स्नेक्स.
आणि इथं आपण बघितलं तर प्रोड्युसर्स काय ग्रासेस आहेत. त्याचं जर आपण बायोमास बघितलं 900 kg आहे. माईस आहे, त्याच्यावरती डिपेंड असलेले प्रायमरी कंझ्युमर जे असणार आहेत माईस असतील. देअर बायोमास विच इज 100 kg. सेकंड ट्रॉपिक लेवलला आहे. थर्ड ट्रॉपिक लेवलला आपण बघू शकतो on the mice which are eaten by the snakes, their biomass which is 50 kg, and the snakes which are eaten by these owls or the hawk, their biomass is only 10 kg. म्हणजे जसं आपण काय करणार आहोत, प्रोड्युसर्स कडून प्रोड्युसर टू प्रायमरी कंझ्युमर्स टू सेकंडरी कंझ्युमर्स, सेकंडरी टू टर्शरी कंझ्युमर्स, म्हणजेच फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल टू सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल कडे आपण जाऊ. तसं काय होणार आहे, बायोमास विच इज डिक्रीजेस. बायोमास काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. सो द पिरॅमिड ऑफ बायोमास विच इज ऑलवेज अपराइट. हे काय असणार आहे, अपराइट असेल. But if you observe this pyramid of biomass in a pond ecosystem, पण pond ecosystem मध्ये जर आपण pyramid of biomass बघितलं, this pyramid of biomass in pond ecosystem which is inverted type. हे कसं असणार आहे, इन्व्हर्टेड टाइपचा बायोमास आपल्याला काय, इन्व्हर्टेड टाइप ऑफ पिरॅमिड ऑफ बायोमास विच इज ऑब्झर्व्ड इन द पॉन्ड इकोसिस्टम. कारण इथं आपण बघतो की जे काही हे असणार आहेत फायटोप्लॅंक्टॉन्स असतील, फायटोप्लॅंक्टॉन आणि अल्गी ज्या असणार आहेत त्या काय असतील, प्रोड्युसर्स असणार. त्याचा नंबर जास्त आहे पण त्याचं बायोमास काय असणार आहे, कमी असणार आहे. म्हणजेच हे काय असणार, फायटोप्लॅंक्टॉन असतील. त्या फायटोप्लॅंक्टॉनचं बायोमास हे काय असणार आहे, विच इज लेस दॅन द झू प्लॅंक्टॉन. झू प्लॅंक्टॉन जे असतील त्या झू प्लॅंक्टॉन पेक्षा, त्याचबरोबर स्मॉल फिश जे असणार आहेत त्या फिश पेक्षा काय असणार आहे, या फायटोप्लॅंक्टॉनचं बायोमास हे लेस आहे. Then these phytoplanktons which is the food of the zooplankton and smaller fish, but the biomass of these zooplankton and the smaller fish means the primary consumers, their biomass which is more than the producers. आणि या प्रायमरी कंझ्युमर्स वरती डिपेंड असलेले हे लार्जर फिश जे असणार आहेत, देअर बायोमास विच इज मोर दॅन द प्रायमरी कंझ्युमर. प्रायमरी कंझ्युमर्स पेक्षा सेकंडरी कंझ्युमरचं बायोमास हे जास्त आहे. आणि त्यामुळं पॉन्ड इकोसिस्टम मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळेल, इन पॉन्ड इकोसिस्टम वी ऑब्झर्व दॅट pyramid of biomass is always inverted type. Inverted typeचा आपल्याला काय पाहायला मिळणार आहे, pyramid of biomass, inverted pyramid of biomass which is observed in the pond ecosystem. Then the next आपण बघू शकतो pyramid of energy. The pyramid of energy which is always upright. आतापर्यंत आपण pyramid of biomass बघितलं, पिरॅमिड ऑफ नंबर बघितलं. याच्यामध्ये काही एक्सेप्शनल, काही इकोसिस्टम मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळालेलं आहे, काही फूड चेन मध्ये. इन सम फूड चेन वी ऑब्झर्व दॅट इन्व्हर्टेड टाइप ऑफ द पिरॅमिड ऑफ बायोमास ऑफ पिरॅमिड ऑफ नंबर आपल्याला पाहायला मिळतो. पण तसं आपण जर ह्याच्यामध्ये बघितलं, पिरॅमिड ऑफ एनर्जी मध्ये बघितलं, तर पिरॅमिड ऑफ एनर्जी इन ऑल इकोसिस्टम इज ऑलवेज अपराइट. सगळीकडे ते काय असणार आहे, अपराइटच असेल. Because as the energies pass from the producer to primary consumer to secondary consumers to tertiary consumers, at each trophic level large amount of energy is lost in the form of heat and only small amount of energy is transferred to the next trophic level. Then from the second trophic level to third trophic level, when energy is transferred, at that time also the energy is lost. म्हणजे इथं आपण बघितलं प्रोड्युसर कडे 100% काय असेल, एनर्जी प्रेझेंट असेल, 100% असेल, ओनली 10% एनर्जी इज ट्रान्सफर टू द प्रायमरी कंझ्युमर्स. 90% काय होणार आहे, लॉस होईल. From primary consumers, the energy which is transferred to the secondary consumers, only 1% energy is transferred to the secondary consumers. 9% या 10% मधली 9% काय होणार आहे, लॉस होईल. And only 0.1% is transferred to the tertiary consumers from the secondary consumers. Means the
ॲट इच ट्रॉपिक लेवल एनर्जी इज लॉस्ट. आणि त्यामुळे काय होणार आहे, जे प्रोड्युसर्स असतील त्या प्रोड्युसरकडे सगळ्यात काय असणार आहे, जास्त एनर्जी असेल. आणि प्रोड्युसरकडून जसं आपण हायर ट्रॉपिक लेवलला जाणार आहोत तशी एनर्जी काय होणार आहे, लेस होईल. और एनर्जी इज रिड्यूस, एनर्जी हळूहळू काय होणार, डिक्रीज होणार आहे. अँड सो द पिरॅमिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराईट. ऑलवेज आपल्याला अपराईट पाहायला मिळेल की तिथं बेसला नेहमी प्रोड्युसर्स असणार आहेत आणि नॅरो अपेक्सला नेहमी काय असणार आहे, टॉप कन्झ्युमर्स असतील किंवा टर्शरी कन्झ्युमर्स असणार आहेत. कार्निवोरस हे टॉप रिजनला प्रेझेंट असते. आपण इथं पण बघू शकतो की जे काही सनलाइट आहे त्या सनलाइट मध्ये म्हणजे 10 लाख जूल ऑफ द सनलाइट ही पडणार आहे. त्याच्यामधली फक्त प्लांट्स किती रिसीव्ह करणार आहेत, 10,000 joule light which is received by the plants and fixed in the form of organic food material. On these primary producer, the primary consumers are depend when energy is transferred from the primary producers to the primary consumers. Only 1,000 joule energy is transferred to the primary consumers. Then from primary consumers म्हणजे या प्रायमरी कंझ्युमर्स वरती डिपेंड असलेले सेकंडरी कंझ्युमर्स, मीन्स सेकंडरी कंझ्युमर्स eat these primary consumers and they get only 100 joule energy. Then the tertiary consumers eat these secondary consumers and they get only 10 joule energy. म्हणजे जसं आपण काय करणार आहोत, प्रोड्युसर्स कडून टर्शरी कंझ्युमर्स कडे जाऊ तशी एनर्जी काय होणार आहे, हळूहळू कमी होणार आहे. कारण लार्ज अमाऊंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट. आणि काही प्रमाणात एनर्जी ही काय करणार आहे, त्या ट्रॉपिक लेवलचे जे ऑर्गॅनिझम्स असतील ते त्याच्या ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंटसाठी वापरणार आहेत. आणि नेट एनर्जी जी असणार आहे, नेट प्रॉडक्टिव्हिटी जी असणार आहे, त्या नेट प्रॉडक्टिव्हिटी मधली काही एनर्जीज फक्त काय होणार आहे, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल कडे ट्रान्सफर होते. ट्रान्सफर होताना पण काय होणार आहे, द लार्ज अमाऊंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट होणार. In this way, this is all about the energy of pyramid, and energy of pyramid is always upright. Then we observe that there are certain limitations which are observed in these ecological pyramids. These ecological pyramids which are not accommodated in the food web. फूड वेब साठी आपण इकॉलॉजिकल पिरॅमिड्स वापरू शकत नाही. दीज इकॉलॉजिकल पिरॅमिड्स which are only used for the food chain. Then in the ecological pyramids there is no place for the saprophytes म्हणजे डेड डिकेइंग ऑर्गॅनिक मॅटर वरती राहणारे जे काही त्याला कंझ्युम करणारे जे काही ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्याला आपण सॅप्रोफायटिक ऑर्गॅनिझम म्हणतो. दीज सॅप्रोफायटिक ऑर्गॅनिझम दे डू नॉट गेट प्लेस और देयर इज नो प्रॉपर प्लेस इन द इकॉलॉजिकल पिरॅमिड. इकॉलॉजिकल पिरॅमिड मध्ये त्याला कुठेच प्लेस नाही. And these saprophytes or decomposers which play very important role in the इकोसिस्टीम. सगळ्या इकोसिस्टीम जर आपण बघितल्या तर प्रत्येक इकोसिस्टीम मध्ये हे डिकम्पोजर जे आहेत, बॅक्टेरिया फंजाई आहेत, दे प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल बिकॉज दे कॅरी आउट द डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड डिकेइंग अँड वेस्ट कंपोनंट अँड रिलीज द इसेन्शियल न्यूट्रिएंट्स इन द एन्व्हायरमेंट विच आर अगेन यूज्ड बाय द other living organisms. But in ecological pyramid there is no place for these saprophytes, as well as the species which are behave sometime as a primary consumers and sometime behave as a secondary consumers. म्हणजे जसं आपण बघितलं, फॉर एक्झाम्पल स्पॅरो आपण कन्सिडर केली. स्पॅरो वेन यूज द फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ सीड्स और द ग्रेन्स. जे काही प्लांट जे काही सीड्स असतील, ग्रेन्स असतील, विच आर यूज ॲज ए फूड बाय द स्पॅरो, देन स्पॅरो ऍक्ट ॲज ए प्रायमरी कंझ्युमर. स्पॅरो काय म्हणून ऍक्ट होणार आहे, प्रायमरी कंझ्युमर म्हणून ऍक्ट होईल. बट वेन द स्पॅरो यूज द फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ इन्सेक्ट, देन दिस स्पॅरो ऍक्ट ॲज अ सेकंडरी कंझ्युमर. तेव्हा ती स्पॅरो काय म्हणून ऍक्ट करणार आहे, सेकंडरी कंझ्युमर म्हणून ऍक्ट होईल. म्हणजेच काही अशा स्पेसिस इकोसिस्टीम मध्ये आहेत, दे चेंज देअर द पोझिशन, मीन्स त्याची काय होणार आहे, जी काही ट्रॉपिक लेवल असेल ती चेंज होणार डिपेंडिंग अपॉन देअर फूड हॅबिट. So these are the some certain limitations which are observed in the ecological pyramid. This ecological pyramid, this point is very important for your NEET
अँड सीईटी एक्झाम ॲज वेल एज थेरी साठी सुद्धा हा पॉईंट इम्पॉर्टंट आहे. याच्यावरती एखादी शॉर्ट नोट आपल्याला विचारली जाऊ शकते की व्हॉट इज इकॉलॉजिकल पिरॅमिड्स, देन व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ पिरॅमिड्स, then which ecological pyramid is always upright, pyramid of energy. Then the in dash dash ecosystem the pyramid of biomass is inverted. pond ecosystem मध्ये असेल किंवा dash dash ecosystem shows inverted type of pyramid of number. सिंगल ट्री इकोसिस्टीम मध्ये आपल्याला इन्व्हर्टेड टाइप ऑफ पिरॅमिड ऑफ नंबर आपल्याला पाहायला मिळतो. या टाइपचे पण एमसीक्यू आपल्याला विचारले जातील किंवा या ज्या डायग्रॅम्स आहेत त्या डायग्रॅम्स आपल्याला परीक्षेमध्ये दिल्या जाऊ शकतात आणि त्या डायग्रॅम बेसवरती पण आपल्याला क्वेश्चन्स विचारले जाऊ शकतात. सो दिस इज ऑल अबाउट द इकॉलॉजिकल पिरॅमिड्स. थँक यू व्हेरी मच.